WE48 ન્યૂઝ ગુજરાત। હવે નજર કરીએ આજના મુખ્ય સમાચાર પર। સુરત પોલીસ દ્વારા ઓપરેશન ડેલ્ટા હન્ટ અંતર્ગત ગેરકાયદેસર રીતે વસવાટ કરતા બાંગ્લાદેશી નાગરિકો સામે મેગા ડ્રાઈવ હાથ ધરવામાં આવી હતી। સુરત પોલીસ દ્વારા ભેસ્તાન, ઉન, પાંડેસરા, પૂણા, રાંદેર, અમરોલી, કોસાડ અને ચોક બજાર સહિતના વિસ્તારોમાં સઘન તપાસ હાથ ધરવામાં આવી હતી। કોમ્બિંગ ઓપરેશન દરમિયાન કુલ 261 શંકાસ્પદ લોકોને રાઉન્ડઅપ કરવામાં આવ્યા હતા, જેમાં 34 પુરુષો, 29 મહિલાઓ અને 21 બાળકોનો સમાવેશ થાય છે। પોલીસે તમામ વ્યક્તિઓના દસ્તાવેજોની ચકાસણી કરતા 84 લોકો બાંગ્લાદેશી નાગરિક હોવાનું બહાર આવ્યું છે। ઉપરાંત 107 અન્ય શંકાસ્પદ લોકો અંગે તપાસ હજુ પણ ચાલુ છે। પોલીસ દ્વારા તમામ ગેરકાયદેસર વસવાટ કરનારાઓને ડિપોર્ટ કરવાની કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી છે। તપાસમાં સામે આવ્યું છે કે બાંગ્લાદેશથી આવેલા લોકો પશ્ચિમ બંગાળ મારફતે ભારતમાં પ્રવેશ કરતા હતા અને એજન્ટોની મદદથી નકલી આધાર કાર્ડ સહિતના દસ્તાવેજો તૈયાર કરાવતા હતા। ત્યારબાદ આ દસ્તાવેજોના આધારે મકાન ભાડે રાખી સુરતના વિવિધ ઔદ્યોગિક વિસ્તારોમાં રહેતા હતા। પોલીસ તપાસ દરમિયાન કેટલાક લોકોના તાર માનવ તસ્કરી એટલે કે હ્યુમન ટ્રાફિકિંગ જેવા ગંભીર ગુનાઓ સાથે પણ જોડાયેલા હોવાનું પ્રાથમિક તપાસમાં સામે આવ્યું છે। સમગ્ર મામલે સુરત પોલીસ દ્વારા વધુ તપાસ હાથ ધરવામાં આવી છે। माननीय गुजरात राज्य सरकार ने सूचना मुजब जो है અને डिप्टी सीएम साहब नेतृत्व जो एक अभी हमें लोग को समग्र जो गुजरात पुलिस द्वारा जो है जो इलीगल ढंग से रहता यहाँ बांग्लादेशी नागरिकों विरुद्ध में जो कार्रवाई करवा माटे एक सूचनाओं थी जो है जेमा छेल्ला अमुक दिवसों जो है एना चिन्हित करवानी कार्रवाई चालती थी जो है एना कई कई एरिया में रहे छे कौन कौन लोग इलीगल है तमाम प्रकारना अमे लोग जो ह्यूमन इंटेलिजन्स हो कि टेक्निकल इंटेलिजन्स हो एना हिसाब से आधार कार्ड में माहिती हो बधा कामगीरी चालू थी। अने गई काले मोड़ी रात थी जो एक अलग थी कार्रवाई चालू करवामां आवी जेमां अपना क्राइम ब्रांच एसओजी ना टीम ने साथ साथ समग्र जो पुलिस स्टेशनों ने टीम एना डीसीपीएस जो सेक्टर एडिशनल सेक्टर्स वगैरह बधा लोग एमां जोड़ाया अने सूरत शहर में आवनार जो खास करीने भेस्तान, उन, पांडेसरा, पूना, रांदेर, अमरोली विस्तार अने आ विस्तारों में जो सचिन विस्तार थी गया अठवा, कोसाड, चौक बजार आ विस्तारों में ज्यां वधारे आ प्रकारना लोको पहले पण पकड़ाई चुका है एना जो टार्गेट करवामां आव्या जो है अने एना कॉम्बिंग करीने एना जेटला बी लोको हता जो है एना वेरीफाई करवानी कामगीरी चालू थई जो है अने अर्ली मॉर्निंग सुधी तक जो विगतो आई अमे लोग टोटल 261 जेटला लोकोने जो है शंकास्पद बांग्लादेशी ने जो राउंड अप कराया था जो है जेमां पूछपरछ एना जो मोबाइल नंबरों में जो डिटेल्स बैंकिंग डिटेल्स बैंक में पैसा क्या ट्रांसफर करता हो कोनो साथे बातचीत करता हो बता तमाम प्रकार जो पुरावा आधार कार्ड ने पुरावा राशन कार्ड वगैरह बता अमे लोग जोया अने जो हमारे भारत सरकार ने जो भी सुविधाओं छे राज्य सरकार ने सुविधाओं छे एना माध्यमथी जो आ लोकोनो डेटा अमे लोग चेक करे छे एना पछी जो अपने अत्यार सुधी 84 लोको कन्फर्म थाय छे जे बांग्लादेशी नागरिको छे जो है अने आमां जो टोटल 34 जेटला पुरुष छे 29 जेटला महिला अने 21 जेटला बाळको छे एना साथ अलग अलग जो टीमों अत्यारे एना पूछपरछ में कामगीरी चालू है जो स्पेशल ब्रांच अत्यारे इन्वॉल्व थई छे जो जेमां आ लोकोनो जो फर्दर जो प्रोसीजर होय छे के एना एक जॉइंट इंट्रोगेशन सुविधा है एना बधा अलग अलग एजेंसीज एना इंट्रोगेशन कर्या पछी जो भारत सरकार ने जो नियम है डिपोर्ट करवाना आ हिसाब थी जो अमे लोग एना डिपोर्ट करवानी कामगीरी टूंक समय में करवाना छीए अने अत्यारे एना सिवाय भी लगभग 160 जेटला लोको छे एनी भी अत्यारे टीमों अलग अलग पूछपरछ करी रही है एना भी जो वर्जन से एना वेरीफाई करी रही है अने आ ड्राइव जो है हमारा आवनार दिवसों में भी चालू रवाना है जेथी अपना शहर में कोई इलीगल प्रकारना कोई बांग्लादेशी नागरिक अहींया ना रहे। जनरली एना अत्यारे पूछपरछ चालू है अने आ लोको ज्यारे इलीगल ढंग से अपना भारत देश में जो प्रवेश करे तो गमे तेवा मतलब साम दाम दंड वेदी भेदना माध्यमथी आ लोको अपना आधार कार्ड बनावता था पछी आ आधार कार्ड बनाया पछी मेन लैंड पे आवीने अहींया सूरत में गुजरात में अलग अलग जगह रहे आमां सूरत में भी आ लोको आधार कार्ड ना आधार ऊपर जो आ लोको रेंट ऊपर मकान राखी लेता था जो है मकान राखे जो अने अलग अलग जो प्रकारना कामगीरी में लेबर वर्क हो कोई टेक्सटाइल ना एना रिलेटेड कामगीरी और घणा बधा जो लेडीज थी आ लोको भी इलीगल इमोरल ट्रैफिकिंग में भी
शामिल रहती હતી जो है तो આ પ્રકારથી એના જો ટીમો એના શોધે જોઈએ. સર, જે જૂના બાંગ્લાદેશી આપણે પકડાયા હતા એમાંથી કોઈ પાછા પકડાયા છે, ફરીથી આવ્યા એવું કોઈ કિસ્સા બન્યા છે? અને આમાં આજ અમે લોકો જોઈએ છે કોઈ અત્યાર સુધી જેટલા પકડા આમાં કોઈ જૂના નથી જોયા, પરંતુ એવું પણ સંભાવના રહે છે કે જો લોકો અહીંયા ડિપોર્ટ થયા હોય આ લોકો કોઈ આવી તો નહીં કે એના બી અમે શોધીએ છીએ, લેકિન અત્યાર સુધી જે 84 લોકો પકડાયા છે એમાં આ લોકો નથી. સર, તો પહેલા કેમ નહીં પકડાયા આ લોકો જ્યારે આપણે પહેલા ઓપરેશન કર્યું હતું? ને આમાં આ લોકો જે તે વખતે જ્યારે આપને ખબર હોય કે એ એવા નેટવર્ક હોય જો એના લાવતા હોય અહીંયા જોઈએ અને જો લાવે છે આ વેલ કનેક્ટેડ આ લોકોને એક નેટવર્ક હોય કે જ્યાં પર જો કોઈ એજન્સીસ એના પાછળ પડે તાત્કાલિક આ લોકો આગે પીછે થઈ જાય અને પછી ધીમે ધીમે ફરી ધીમે છૂટા और प्रिकॉशन રાખીને મકાનો ચેન્જ કરીને અત્યારે કોસાળ વગેરેમાંથી બી આપણે મળા जो पहले नहीं आता जो अलग अलग विस्तार में भी आ लोग जता रहे थे एना जो नेटवर्क से एक ने टच हो तात्कालिक बધી जगह થઈ જાય. તો આ નેટવર્ક ઉપર અત્યારે અમે લોકો ટેકનિકલ જો એવિડન્સ અમે લોકો લીધા કે એના હિસાબથી નેટવર્કના જો મેન લોકો હતા એના સુધી અમે લોકો પહોંચીને પછી અહીંયા પહોંચે જેથી આ મેસેજ બહુ જલ્દી સ્પ્રેડ નહીં થાય. પશ્ચિમ બંગાળ માટે આ લોકોને એન્ટ્રી પોઈન્ટ આજ છે જો તો એના માટે અમે પશ્ચિમ બંગાળ પોલીસ સાથે જો સંકલન કરીએ છીએ. આ જો સંકલન કામગીરી હોય છે તો બોર્ડર સિક્યુરિટી ફોર્સ સાથે હોય છે, પશ્ચિમ બંગાળ પોલીસ સાથે હોય છે. જેટલા બી અમે લોકો એવિડન્સ મળશે ક્યાં બનાવે છે આ લોકો જો ઇલીગલ ડોક્યુમેન્ટ્સ એના હિસાબથી પશ્ચિમ બંગાળ પોલીસ સાથે અમે લોકો એને પૂરી માહિતી આપવાના છીએ. અમે ઘણા બધા જો લેડીઝ હતી આ મોરલ ટ્રાફિકિંગમાં સંડોવાયેલા છે અને સાથોસાથ આ બી વેરીફાઈ અત્યારે મેં આ લોકો ચૂંકી અત્યારે બધા લઈને આવ્યા છીએ તો ઈ ગુચકાઓ વગેરે બી કામગીરી ચાલુ છે કે આ લોકોના જલ્દી हमारे पर नेफिस वगैरह હોય છે, જો ફિંગરપ્રિન્ટ મેચિંગ भी હોય છે, નામ भी ખોટા આ લોકો લખાવતા હોય તો નામથી ફિંગરપ્રિન્ટથી આપણે ધીમે ધીમે આ લોકો અમે મેચ કરી લેવાના છે કે આ લોકો ગુનામાં સામેલ છે કે નહીં. સર, એ લોકો બાંગ્લાદેશથી સુરત કેવી રીતના આવ્યા? જલ્દી આ લોકોના અત્યાર સુધી બહુ પ્રાથમિક જો પૂછપરછ એના થઈ છે કે બાંગ્લાદેશ જ્યારે આવે છે તો બંગાળમાંથી ગમે તેવા એના જો એજન્ટો રહે છે એના જો ફેક ડોક્યુમેન્ટ બનતા હોય તો પછી આ લોકો બાય ટ્રેનના માધ્યમથી અમુક લોકો તો પ્લેન સભી આયા જોઈએ અહીંયા ડાયરેક્ટ વાયા કરીને જોઈએ તો આ લોકોનો જો મુવમેન્ટ છે ટ્રેન અને અમુક લોકોના પ્લેનથી અમુક લોકો બાય રોડ આવે છે એના જો એજન્ટો હોય છે આ લોકોને એવી પ્રકારના અંદર મોકલે છે જેથી કોઈ જગ્યાએ એક સામટા આ લોકો પકડાય નહીં. જી સર, બાંગ્લાદેશી એ લોકોનું જણાય આવશે તો કેટલા દિવસમાં એ લોકોને બાંગ્લાદેશ પરત મોકલશે? वो तात्कालिक जो है અત્યારે જો ભારત સરકાર તરફથી આ પ્રક્રિયા બહુ સરળ બનાવવામાં આવી છે. એના જો મેન્ડેટરી પ્રોવિઝન્સ છે અમારા કે એના બધા જો એક રેકોર્ડ મેન્ટેન કરવાના હોય છે એને કામગીરી અત્યારે સ્પેશિયલ બ્રાન્ચ જો કરે છે સ્પેશિયલ બ્રાન્ચ લોકલ પોલીસની ટીમ ચાલુ થઈ ગઈ છે અને એના જોઈન્ટ પ્રોગ્રેશન જો અમારી વિધિ હોય છે અલગ અલગ એજન્સીઝ આઈબી વગેરે પુલિસ વગેરે એસઓજી બધા લોકો સાથ ઇન્ટ્રોગેટ પૂરા કરતા હોય છે એના પછી તાત્કાલિક જો એના જો પ્રક્રિયા હોય છે તો મને લાગે છે અઠવાડિયામાં પૂરી સમગ્ર પ્રક્રિયા કરીને એને રિપોર્ટ કરવાની કામગીરી થઈ જશે. બ્યુરો રિપોર્ટ AB48 ન્યૂઝ ગુજરાત.